ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਰਫ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? उम्मीद है सारे भरा ठीक ठाक फिट फाट राजी खुश हो। काशिफ बाटा एक नवी वीडियो लैके थोड़े नाल हाजिर है। MF 240 ते पुराने मॉडलों चों पुराने मॉडलों की जी मिसाल है वो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी वो तेल सूंघ के ते आंदे भी साडे कोल जेड़ा काम लेना इन्हें ले ले। आ जाओ तुहानू रिव्यू कराइए, सारियां गल्लां थोड़ियां क्लीयर। जी दोस्तों, सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ट्रैक्टर ਦੇ रिम ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। रिम ਵੇਖੋ किदों त्रुट्टा ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ किदों ਵੈਲਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ट्रैक्टर ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਹਾ ਸ਼ੋਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ट्रैक्टर ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਹੀ ਬਣ ਸਨ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣ ਸਨ। ਚੰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਾ 240 है ना, खैर 240 हो तो बलां गड्डी है, पर जितने जोगा है ना उतने जोगे इसके टायर चंगे खलोते हैं, उतने काम करन काने ठीक है टायर। बाकी ट्रैक्टर है, अगर असी ड्राइवर सीट दे थल्लों ट्रैक्टर नूं वेखिए ना तो बिल्कुल समझो भी पूरा रुपया दी सिंदा है। त्रुट बाज दे लिहाज नाल रंग जिहड़ा है वो थोड़ियां अपनी अक्खी दे सामने रंग तुसीं वेंदे पिओ, मैं भी पे वेंदा। 2 फिल्टर लगे होण, एक दोबारा एडजस्ट होया होया दोबारा लगा होया, एक नाल मतलब अगे दा है। तो बाकी ट्रैक्टर दे जेड़े डीजल पंप की गल है, डीजल पंप मालिक की आवाज़ के मुताबिक बिल्कुल डीजल की किसी किस्म की ज्यादती नहीं करेंदा। वैसे भी निक्की गड्डी मैसी फारगूसन्स है तो यह ज्यादती अगे भी कई नहीं करेंदे डीजल की, ठीक है। शो दे रंग की गल करिए तो पुरानी टचिंग मैन मालूम होंदी पई है। बाकी थानू की मालूम होंदा है अपनी राय मैनू दसो मेरे नंबर ते आके या कमेंट करके जरूर दसो मैनू। तो बाकी ट्रैक्टर जो चूल्हे पट्टी का तुहानू पता निक्की गड्डी है, इसका चूल्हा पट्टी भी निक्का जिहा होंदा है, निक्के जिहे दे नाल नाल बिल्कुल टाइट खलोता है। मेरी पसंद है भी 240 तो नहीं भी, ये गल मैं तुहानू नहीं खोल के दसदा। बंपर ट्रैक्टर दे नाल बिल्कुल कोई नहीं। बीमा चालू है ट्रैक्टर दियां, मतलब फ्रंट बीमा जड़ियां जाली लगी हुई है, तुसीं वेंदे पिओ मैं भी वेंदा पिया। बाकी जेडे टायर हैं वो तां चंगे, अगले टायर भी नॉर्मल लिहाज नाल ठीक खलोते हैं ना, चलन वाले हैं, 4 दिन कटेंदे हैं अगले टायर भी, इंज गए हुए भी कई नहीं तो इंज नवे भी कई नहीं खलोते। बाकी रिम की हालत चवे ही रिम चंगे बल्ले खलोते हैं, इतने नॉर्मल नहीं। ट्रैक्टर नूं जिहड़ा सलफ सिस्टम है बिल्कुल निक्की गड्डी वाला सलफ लगा हुआ है। जो ट्रैक्टर ही निक्का है तो मुड़ सलफ भी निक्की वाला ही उसी। जनरेटर बिल्कुल वलैती खलोता ही नहीं। वलैती जनरेटर की की निशानी है वो तुसी आप एक बार सोचो, तो अगर ना पता लगे तो मैं जरूर दसा मोड़ अग्गा किसी वीडियो तो। बाकी शो की गल तो अगे कर जो सुनाई है भी शो टचिंग है पुरानी, टच होई हुई है शो, पर गड्डी विचों चलना होंदा है तो जिहड़ी इसदी हड्डी है मतलब कि मुड्डी वो साफ होनी चाहिए है। शो नाल की ताल्लुक है गड्डी दे चलावन दा? मेरे ख्याल तो कोई नहीं। अगर तुसीं समझदे हो भी कोई है तो मुड़ तुहाडी अपनी मर्जी की गल है। हाइड्रोलिक टापा भी डबल लीवर लगा हुआ इन्हें, मजबूत हाइड्रोलिक टापा भी है, नॉर्मल भी नहीं। बाकी पिछले टायरों की गल अगे मैं मुका छड्डी है, मोड़ मोड़ उस गल नूं छेड़न का फायदा कोई नहीं। दोवें टायर इक्को जिहे खलोते हैं तो चंगे वाले खलोते हैं। माड़ी गार्ड भी ट्रैक्टर के किदों गले हुए कई नहीं, बल्कि साफ सुथरे माड़ी गार्ड भी खलोते हैं। जितों तक यार ट्रैक्टर की सिंदा पैना सिवाय शो तो बाकी सारा ट्रैक्टर ठीक है। शो भी ठीक है लेकिन कोई थोड़ा बहुत शो का काम होने वाला है। जिहड़ी गल हकीकत है वो करेसा ना मैन मालिक पैसे देने, ना मैन खरीदार पैसे देने, ठीक है। तो रिम की कंडीशन इसकी भी थोड़ियां अपनी अखी के सामने हुण गल रह गई सिर्फ पिछले हिस्से की, बाकी तो तकरीबन मैं विखाई खलोता हाँ। पिछला हिस्सा जनाब नूं कुछ नज़र आउंदा पिया तो बाकी अगेरे नेड़तड़े होके विखाइंदे। हुक लगी हुई है तो
ਚੋਣ ਚੰਗੀ ਬੱਲੀ ਔਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 240 ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਢੀ ਸੋਹਣੀ ਔਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਲਿੰਕਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜੀਆਂ ਲਿੰਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁੱਕ ਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਦੀ ਹੁੱਕ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਊਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਤਾਂ ਧਨੱਕੇ ਦੇ ਸਿੰਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸਿੰਦਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਸਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਝ ਦਿਸਿੰਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕੀਮਤ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਡਲ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਈ ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਬਈ ਮੈਸੀ ਹੋਵੇ 240 ਜਾਂ ਹੋਵੇ 135, ਉਹ ਤੇਲ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਸੁੰਘ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲਾ ਵਾਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਲੀਟਰ 'ਚ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਈ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 0332 062 75 83 WhatsApp ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਵਣ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਬਈ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਆਂਦਾ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਿਕ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖਬਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਸੁਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤੂ ਵੇਖ ਸੋ ਉਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੱਲਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅਪੜਾਵਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਕਰਿੰਕ ਵੀ ਵਲਾਈਤੀ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਗੇ ਰੀਸਾ A to Z ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਰੁਪਈਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਮਾਡਲ 1984 ਤੇ 85, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ 240 ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋੜੂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਲ ਉਹ ਸੁੰਘ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੰਘ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਤੇਲ ਸੁੰਘਦਾ ਜਾਂ ਪੀਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਨਿਓਟ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਸਿਆਲ ਮੋੜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਚੌਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੀ, ਬਈ ਕਿਤਨੇ ਛਿੱਲੜ ਮਾਲਿਕ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦਾ 5,50,000 रुपया, 5,70,000 ਆਖਿਆ ਸੂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੂ ਬਈ 5.5 ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਛੋੜ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5.5 ਡਿਮਾਂਡ ਪੈ ਕਰਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚਿੱਤਣ ਤਾਈਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।